तव स्तरम् वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रं मोतये सखाय इन्द्रं मोतये ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॐ यस्माद् ऋचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकर्षन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखम् स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः ॐ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहावि प्रेरणा तदेषां निहितं गुहावि ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ॐ शान्ति 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 ॐ परमपिता परमात्मा ॐ ॐ रक्षका ॐ सर्वरक्षका ॐ सदा रक्षका सर्वदा रक्षका सत्यरक्षका नित्यरक्षका सर्वत्र रक्षका ॐ जगद्रक्षका विश्वरक्षका ॐ शाश्वत पिता शाश्वत माता सर्वपिता सर्वमाता विश्वपिता विश्वमाता जगत्पिता जगन्माता जगदांबा जगज्जननी ओम जगतपते विश्वपते
चित्पति, वाक्पति, चक्षुष्पति, आपति, परापति, शुभस्पति, व्रतपति, वास्तोष्पति, तपस्पति, दीक्षापति, प्रजापति, सर्वभूतपति। ओम। ओम शाश्वत भ्राता त्राता दाता विधाता प्रदाता शाश्वत बंधु शाश्वत मित्र शाश्वत सखा सर्वबंधु सर्वमित्र सर्वसखा विश्वबंधु विश्वामित्र विश्वसखा परमबंधु परममित्र परमसखा प्रथम बंधु प्रथम मित्र प्रथम सखा। ओम शाश्वत गुरु गुरूणाम गुरु परम गुरु प्रथम गुरु आदि गुरु सनातन गुरु सत्य नित्य गुरु सर्वगुरु विश्वगुरु शाश्वत आचार्य परमाचार्य सर्वाचार्य। ओम शाश्वत स्वामी सर्व स्वामी सत्य नित्य स्वामी शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराजा। ओम स्वराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट बहुराट महाराट पूर्णराट। ओम शाश्वत न्यायाधीश हरियमा। ओम सदाधारा सर्वदाधारा जगदाधारा विश्वाधारा। ओम ईश्वरा परमेश्वरा सर्वेश्वरा विश्वेश्वरा जगदीश्वरा। ओम ईशा परेशा सर्वेशा विश्वेशा जगदीशा सर्वभूतेशा। ओम सर्वांतर्यामिन् सर्वभूतांतरात्मन् परमात्मन् परब्रह्मन्। ओम सच्चिदानंद अनंत स्वरूपा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावा। ओम अद्वितीय अनुपमा जगदादि कारण। ओम अज निराकार सर्वशक्तिमन् न्यायकारिन्। ओम जगदीशा सर्वजगदुत्पादकाधार सनातना सर्वमंगलमय सर्वस्वामिन्। ओम करुणाकर अस्मत्पिता परम सहायक। ओम सर्वानंद प्रदा सकल दुख विनाशक अविद्या अंधकार निर्मूलक विद्यार्क प्रकाशक। ओम परमैश्वर्यदायक साम्राज्य प्रसारक। ओम अधमोद्धारक। ओम पतित पावन मान्य प्रदा। ओम विश्व विनोदक विनय विधि प्रदा विश्वास विलासक निरंजन नायक शर्मदा नरेश निर्विकार। ओम सर्वांतर्यामिन् सदुपदेशक मोक्षप्रदा। ओम सत्य गुणाकर निर्मल निरीह निरामय निरुपद्रव दीन दयाकर परम सुखदायक। ओम दारिद्र्य विनाशक निर्वैर विधायक सुनीतिवर्धक प्रीति साधक राज्य विधायक शत्रु विनाशक। ओम सर्व बलदायक निर्बल पालक। ओम सुधर्म सुप्रापक अर्थ सुसाधक सुकाम वर्धक ज्ञान प्रदा। ओम संतति पालक धर्म सुशिक्षक रोग विनाशक। ओम पुरुषार्थ प्रापक दुर्गुण नाशक सिद्धि प्रदा सज्जन सुखदा दुष्ट सुताड़ना गर्व कुक्रोध कुलोभ विदारक। ओम परमेशा परेशा परमात्मन परब्रह्मन्। ओम जगदानंदक परमेश्वर व्यापक सूक्ष्म अच्छेद्य। ओम अजर अमृत अभय। ओम अप्रतिम प्रभाव निर्गुणातुल विश्वाद्य
विश्ववंद्य विद्वद्विलासक ओम मंगलप्रदेश्वर सत्य सुखदायक सर्वदा सर्वोत्कृष्ट स्वीकरणीय वरेश्वर ओम परम सुखदायक पक्षपातरहित धर्म न्यायकारिन् अर्यमा यमराज ओम परमैश्वर्यवन इंद्रेश्वर ओम महाविद्यवाचोधिपते बृहस्पति परमात्मन् ओम अनंत पराक्रमेश्वर विष्णु प्रभु ओम स्वयंभू ओम शंभु ओम शंभु ओम परिभु ओम शंभवा मयो भवा प्रभवा विभवा सुभवा ओम सर्वानुभू ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम भूर्भुवः स्वः प्रिया प्रियाति प्रिया प्रियतमा प्राणात् प्रिया प्राणस्य प्राण प्राणाधारा प्राणेश्वर प्राणपति जीवनेश्वर जीवनाधार जीवनपति जन्मदाता सर्व दुख विनाशक सकल क्लेश नाशक संकट मोचक समस्त अविद्या अशांति भय निराश निवारक ओम सतचित अनंतानंद घन स्वरूप आनंददाता आनंदकरा सुखकरा सुखदायक ओम आत्मदा बलदा ज्ञानदा सर्वदा हर्षदा वर्चोदा सहोदा द्रविनोदा स्वस्तिदा आयुर्दा मोक्षदा ओम 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 ఓముకు వందనాలు ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనాలు సర్వేభ్యో నమో నమః ప్రణవ ప్రణామః ఓం ఆత్మ బంధువులారా శాశ్వత బంధువులారా ధర్మ బంధువులారా బ్రహ్మ బంధువులారా ఆత్మీయ బాంధవులారా వేద బాంధవులారా ధర్మ బాంధవులారా మిత్రులారా అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా పూర్ణ పురుషార్థులారా మోక్షాకాంక్షులారా ముముక్షువులారా సుమ్నార్థులారా విశ్వాత్మ అనంతాత్మ ఆకాశాత్మ శాశ్వతాత్మ శాంతాత్మ బ్రహ్మాత్మ పూర్ణాత్మ విశ్వాత్మ సర్వాత్మ పరమాత్మ దర్శనాభిలాషులారా సాధకులారా ఈశ్వర ఆరాధకులారా ఉపాసకులారా అన్వేషకులారా జిజ్ఞాసులారా కృణ్వంతో విశ్వమార్యం తొందరగా ఈ విశ్వమంతా శ్రేష్టమైపోవాలి ఆరాధనీయమైపోవాలి విశ్వమంతా పూజనీయం ఆరాధనీయం అందరూ బాగుండాలి అందరూ శ్రేష్ఠులు అవ్వాలి ఆరాధనీయులు పూజనీయులు అవ్వాలి గుణవంతులు దివ్య గుణవంతులు అవ్వాలి అందరూ ప్రశాంతంగా ఉండాలి ప్రయత్నం పెంచాలి వేగం పెంచాలి తొందరగా ప్రయత్నం చేయండి ప్రయత్నం చేసే ముందు వేగం పెంచుకునే ముందు సాధనాలను పెంచుకోండి ఏ పనికైనా సాధనాలు పరికరాలు అవసరం ధనం అవసరం సాధనం అవసరం జనం అవసరం బలం అవసరం ఐశ్వర్యాన్ని పెంచుకోండి ఇంద్రం వర్ధంతో అప్సర కృణ్వంతో విశ్వమార్యం అపఘ్నంతో రావణ అంతా నాదే అంతా నాకే నా కోసమే నా కొరకే అంతా నాదే నేనే అంతా ఇటువంటి భావన ఉన్న వారిని దూరం చేయండి తొలగించండి అపఘ్నంతో రావణ విఘ్నవంతులను అపఘ్నంతం చేయాలి ఎవరైతే విఘ్నం చేస్తారో
విఘ్నం చేసేవారు విఘ్నాలను ముందు దూరం చేసుకోవడం అవసరం. దానికి ఇంద్రం అవసరం. ఇంద్రవర్ధంతో అప్సర. ఇంద్రమును, ఐశ్వర్యాలను, అధికారాన్ని, పదవులను, రాజ్యాన్ని పొందాలి. రాజులు కావాలి, చక్రవర్తి కావాలి. ఈ భూగోళానికి రాజు, చక్రవర్తి, సమ్రాట్ అయినప్పుడు అప్పుడు కృణ్వంతు విశ్వమార్యం. విశ్వపతి యొక్క, విశ్వరాజు యొక్క వ్యవస్థను అర్థం చేసుకోవాలి. తొందరగా అర్థం చేసుకోవాలి. వాయిదాలు వేసుకోకూడదు. ఏ పైన వాయిదాలు వేసుకుంటే ఓడిపోతాం. వాయిదాలు వేసుకుంటే న్యాయం గెలవదు. న్యాయం గెలవాలంటే తొందరపడాలి. తొందరగా నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. సోమరిగా వాయిదాలు వేసుకోవడం, రేపు అనుకోవడం కుదరదు. తొందరగా నిర్ణయం తీసుకోండి. రేపటికి రూపం లేదు. కాలం గడిచిపోతుంది, ఆగదు. వేగవంతులు కండి, వేగం పెంచుకోండి. ఎందుకంటే రేపు అనేది ఉంటుందో ఉండదో. తొందరగా రండి, సంపాదించుకోండి. యోగ్యతను, సామర్థ్యాన్ని, అర్హతను పెంచుకోండి. బుద్ధిబలాన్ని, భుజబలాన్ని, సాధనాలను, శక్తిని, సామర్థ్యాలను పెంచుకోండి, సంపాదించుకోండి. ఇంద్రం వర్ధంత అప్సర. దాని తర్వాతే అధికారం పెంచుకున్న తర్వాత, యోగ్యతను పెంచుకున్న తర్వాత, మన రాజ్యం వచ్చిన తర్వాత కృణ్వంతు విశ్వమార్యం. అపఘ్నంతో రావణ. మరొక పని చేయాలి. ఎవరైతే అంతా నాది అంటారో, అంతా నా కొరకే అంటారో, స్వార్థపరులు ఉంటారు. స్వార్థపరులను దూరం చేయాలి. అపఘ్నంత. రావణ ఇవ్వరు, పంచరు. నా కోసమే, అంతా నాకే. కొందరు ప్రజాసేవతో అధికారం పొందిన తర్వాత ప్రజాసేవ చేయకుండా వారి సేవ, స్వసేవ చేసుకుంటారు. సోపకారం, పరోపకారం కాదు, సోపకారం చేసుకుంటారు. అటువంటి వారిని తొలగించండి. అపఘ్నంత రావణ. మధ్యలో ఉన్నది కృణ్వంతో విశ్వమార్యం. కృణవంతో విశ్వమార్యం కావాలంటే 2 పనులు అవసరం ఉన్నాయి. సాధనాలను, బలాలను, అధికారాన్ని, యోగ్యతను పెంచుకోవాలి. ఐశ్వర్యాన్ని పెంచుకోవాలి. ఇంద్రియాల గురించి తెలుసుకోవాలి. మన ఇంద్రియాలు ఎలా పనిచేస్తున్నాయి. ఇంద్రుని యొక్క సాధనాలు ఇంద్రియాలు. ఇంద్రుడు ఎవరు? నేనే ఇంద్రుడిని. జీవుడే ఇంద్రుడు. జీవునికి సాధనాలు కావాలి. సాధనాలు లేకుండా ఈ జీవుడు, ఈ జీవాత్మ ఏమి చేయలేడు. అందుకే సాధనాలు కావాలి. యుద్ధం చేయడానికైనా, సుఖపడడానికైనా, ఏదైనా సాధించాలంటే సాధనాలు కావాలి. ధనం కావాలి, జనం కావాలి, బలం కావాలి, విద్య కావాలి, వివేకం కావాలి, జ్ఞాన విజ్ఞానాలు అవసరం. పెంచుకోండి. తొందరపడండి. వేగం పెంచండి. ఈ వేగం సరిపోదు. ఈ నత్తనడక సరిపోదు. ఒకరు కాదు, స్త్రీ పురుషులు ఇరువురు, ముఖ్యంగా భార్య భర్తలు. ఇల్లు బాగుపడాలంటే, ఇంట్లో అన్నీ ఉండాలంటే పురుషార్థం చేయండి. వాయిదాలు వేసుకోకండి. భార్య భర్తలు బయట సమాజంలో కూడా స్త్రీ పురుషులు ఇద్దరు పని చేయాలి. ఇద్దరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఇద్దరు కలిస్తేనే విజయం. స్త్రీ పురుషులు కలిస్తేనే విజయం. విద్వాంసుల యొక్క సలహాలు తీసుకుంటూ మార్గదర్శనంలో కేవలం పురుషులు మాత్రమే సరిపోదు. పురుష శక్తి సరిపోదు, స్త్రీ శక్తి కూడా కావాలి. అసలు స్త్రీయే ఆదిశక్తి. శక్తికి గుర్తు స్త్రీయే. స్త్రీ అంటేనే శక్తి. శక్తి శబ్దం కూడా స్త్రీలింగమే, పుల్లింగం కాదు. స్త్రీ శక్తి ముఖ్యంగా అవసరం. అందుకే స్త్రీలు ఎలా ఉండాలో చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు స్త్రీలు సహకరించాలి, యుద్ధానికి సిద్ధం అవ్వాలి, వీర నార్యములను కావాలి, వీరాంగణను కావాలి.
శక్తి సామర్థ్యాన్ని ప్రదర్శించాలి. ఆదిశక్తి, మహాశక్తి మహిళయే. నిజమైన శక్తి మహిళయే. తొందరపడండి. తెలుసుకోవడానికి తొందరపడండి. నేనెవరో, నా శక్తి ఏమిటో, నా సామర్థ్యం ఏమిటో, నా యోగ్యత ఏమిటో నాకు తెలియాలి. అలాగే స్త్రీ తన శక్తిని తెలుసుకున్నప్పుడు ఏమైనా సాధించగలుగుతుంది. వేగం పెంచండి. తొందరగా అర్థం చేసుకోండి. ఏం చేయాలో, ఏం చేయకూడదు. చేయవలసింది ఇంద్రం, చేయకూడనిది రావణ. ఇచ్చే గుణం ఉండాలి, పంచే గుణం ఉండాలి. ఇచ్చే గుణం, పంచే గుణం అమ్మకు చాలా ఉంటుంది. విచక్షణ ఉంటుంది అమ్మకు. అందుకే స్త్రీ శక్తి ముందుకు రావాలి. ప్రపంచం బాగుపడాలంటే, క్రిణవంత విశ్వమార్యం కావాలంటే స్త్రీలే ముందు స్త్రీలు ఉండాలి. గాలి కంటే వేగంగా, మనస్సు కంటే వేగంగా ఉండాలి. ఇంద్రియాలను తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఇంద్రియాలు ఏమిటి? ఈ పంచమహాభూతాలు ఏమిటి? అసలు ప్రాణశక్తి ఉందా? ఈ ప్రాణాలు ఏమిటి? ప్రాణశక్తి ఏమిటి? వీటిని అర్థం చేసుకోవాలి. పంచ ప్రాణాల గురించి అర్థం చేసుకోండి. ఉప ప్రాణాల గురించి అర్థం చేసుకోండి. ఇంద్రియాల గురించి అర్థం చేసుకోండి. 27 శక్తుల గురించి అర్థం చేసుకోండి. అందులో సమష్టి వాయువు గురించి అర్థం చేసుకోండి. ప్రాణపాన వ్యాన ఉదాన సమాన నాగ కూర్మ క్రికల దేవదత్త ధనంజయ. 10 ప్రాణాలు, పంచ ప్రాణాలు, పంచ ఉప ప్రాణాలు, 10 ప్రాణాల గురించి, సమష్టి వాయువు గురించి, అంతటా ఉండే వాయువు. అలాగే మనసు గురించి, కర్మేంద్రియాలు 5, జ్ఞానేంద్రియాలు 5, సూక్ష్మభూతాలు 5, మొత్తం 27 తత్వాల గురించి అర్థం చేసుకొని తొందరపడండి. అర్థం చేసుకోవడానికి వేగం పెంచండి. అప్పుడు ఏమైనా సాధించగలుగుతారు. రాజ్యాన్ని సాధించగలుగుతారు. రాజ్యం వేయగలుగుతారు. కానీ ఐశ్వర్యాన్ని పొందిన తర్వాత, అధికారాన్ని పొందిన తర్వాతే సంపూర్ణ ఐశ్వర్యాలను సంచితం చేసుకొని, పోగు చేసుకుని, సంపాదించుకొని రాజ్యాన్ని ఏలడానికి యోగ్యతను పెంచుకోండి. అప్పుడు రాజు అవుతారు. ఊరికే రాజు కాలేడు. ఊరికే సమ్రాట్ కాలేడు. చక్రవర్తి కాలేడు. పురుషార్థం చేయడానికి ఇక వాయిదాలు చాలు. ఈ నత్త నడక చాలు. ఇంత నెమ్మదిగా నడిస్తే కుదరదు. వేగం పెంచండి. పరిగెత్తండి. కాలికి బుద్ధి చెప్పాలి. వేగం పెంచాలి. తొందరగా గమ్యం చేరుకోవాలంటే వేగం పెంచాల్సిందే. వేగవంతమైనటువంటి సాధనాలను, వాహనాలను వాడుకోవాల్సిందే. తొందరగా వెళ్ళాలి, చేరుకోవాలి. తొందరగా వెళ్ళే వాహనంలో ప్రయాణం చేయాలి. లేదా పరిగెత్తాలి. పరిగెత్తండి. ఇప్పుడు బుద్ధితో పరిగెత్తండి. విద్యతో పరిగెత్తండి. సరైన సమయానికి సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోండి. నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు వాయిదాలు వేయకూడదు. మంచి నిర్ణయం తీసుకోవాలి. వాయిదాలు వేయకుండా చూసుకోవాలి. సోమరితనం పనికి రాదు. ఈ పిరికితనం పనికి రాదు. తొందరపడండి. బుద్ధిపూర్వకంగా, విద్యాపూర్వకంగా, వివేకంతో, విజ్ఞానంతో కలిసి ప్రయత్నం చేయండి. అందరు కలిసి ఐక్యతా బలంతో, సమైక్యతా బలంతో అప్పుడే సాధించగలుగుతాం. క్రిణ్వంతో విశ్వమార్యం. శ్రేష్టమయం. ఈ అల్లకల్లోలం చాలు. ఈ హింసలు చాలు. ఈ యుద్ధాలు చాలు. ఈ అశాంతి చాలు. ఈ ద్వేషాలు, విద్వేషాలు చాలు. ఈ పగలు, ఈ కుట్రలు, ఈ కసి, ఈ మసి చాలిక. అంత ప్రశాంతమైపోవాలి. అందరూ ప్రశాంతంగా ఉండాలి. ఆరోగ్యంగా ఉండాలి. ఆనందంగా ఉండాలి. తృప్తిగా ఉండాలి. సురక్షితంగా ఉండాలి. భద్రంగా ఉండాలి. భద్రత అవసరం ఉంది. భద్రుని గురించి, భద్రుడు, వీరభద్రుడు, పరమపిత పరమాత్మ. అసలైన భద్రత అక్కడే ఉంది. నిజమైన భద్రుడు భద్రం తన్నాసువ. ఆ భద్రుడు, పరమభద్రుడు ఒక్కడే. సుభద్రుడు. సుభద్రత కావాలి. సరైన భద్రత కావాలి. తొందరపడండి.
రక్షణ అవసరం ఉంది. ఎక్కడ రక్షణ ఉంది అక్కడికి పరిగెత్తండి తొందరగా. యుద్ధాలు వచ్చేస్తున్నాయి. కాపాడుకోండి. మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోండి. పరిగెత్తాల్సిందే. పరిగెత్తకపోతే ప్రాణాలు పోతాయి. పరిగెత్తండి. ప్రాణాలను రక్షించుకోండి. పరిగెత్తండి. అలాగే ఆత్మరక్షణ చేసుకోండి. ఆత్మతో పరిగెత్తండి. పరమాత్మ వద్దకు, సురక్షితమైనటువంటి స్థానానికి. అదే పరమాత్మ భద్రం. ఏది భద్రం సన్నాసు. ఏదైతే భద్రమో హే పరంపిత పరమాత్మ నన్ను అక్కడికి చేర్చు. నన్నే కాదు అందరిని. తత్ నా అక్కడికి నన్ను అందరినీ చేర్చండి. ఎక్కడ భద్రం ఉందో అక్కడికి చేర్చండి. ఏది భద్రం దాన్ని పట్టుకోండి. తొందరపడండి. ఇంకా చాలు. ఈ నత్తనడక చాలు. ఇంత నెమ్మదిగా నడిస్తే కుదరదు. కాలం గడిచిపోతుంది. సమయం వ్యర్థమైపోతుంది. జీవితం గడిచిపోతుంది. చీకటి రాబోతుంది. ప్రయాణం కొనసాగించండి. వేగం పెంచండి. రోజులు గడిచిపోతున్నాయి. రోజులు, వారాలు, పక్షాలు, నెలలు, సంవత్సరాలు గడిచిపోతున్నాయి. జీవితాలే గడిచిపోతున్నాయి. జన్మలు గడిచిపోతున్నాయి. ఎన్నెన్నో జన్మలు గడిచిపోయినాయి. లేదు, గడిపివేసినాం మనమే. సమయం వ్యర్థం చేసుకున్నాం. జన్మలను వ్యర్థం చేసుకున్నాం. మంచి అవకాశం లభించింది. ఇప్పుడైనా తొందరపడండి. వేగం పెంచండి. తెలుసుకోండి. బాగా తెలుసుకోండి. తొందరగా తెలుసుకోండి. తరించాలంటే తెలుసుకోవడం అవసరం. దాటాలి. ఇక్కడి నుండి దాటాలి. ఈ దుఃఖ సాగరం దాటాలి. ఆనంద సాగరం చేరాలి. దాటాలి. దాటడానికి నౌక సిద్ధంగా ఉంది. రండి. నౌక ద్వారా తరించండి. దాటండి. దుఃఖ సాగరం దాటండి. తొందర రండి. సమయం అయిపోతుంది. సమయం ఎవరి కోసం ఆగదు. రండి. తొందరపడండి. సిద్ధం కండి. యుద్ధానికి సిద్ధం కండి. అధర్మాన్ని దూరం చేయడానికి. ధర్మరాజ్యం రావాలి. వైదిక ధర్మరాజ్యం పునఃస్థాపన జరగాలి. దానికోసం సిద్ధం కండి. తొందరపడండి. వేగం పెంచండి. తెలుసుకోండి. మిమ్మల్ని మీరు తెలుసుకోండి. పరమాత్మ యొక్క వ్యవస్థను అర్థం చేసుకోండి. పరమశక్తివంతుడు, సర్వశక్తివంతుడైన పరమాత్మ యొక్క శక్తిని, మహిమను అర్థం చేసుకోండి. తెలుసుకోవాలి. బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఐశ్వర్యాలను పొందండి. అంతా పరమాత్మదే. సర్వనియంత. ఏ పరంపిత పరమాత్మ అంతా నీదే. నీవే నియంత. నీవే యముడివి, అర్యముడివి నీవే, యమరాజు నీవే, ధర్మరాజు నీవే ప్రభు అని తెలుసుకుని ధరించే ప్రయత్నం చేయండి. తొందరపడండి. వేగం పెంచండి. స్త్రీ పురుషులు ఇరువురు ఒకరు మాత్రమే అభివృద్ధి, ప్రగతి చెందితే సరిపోదు. స్త్రీ పురుషులు ఇరువురు కూడా ప్రయత్నం చేయాలి. అప్పుడే సాధ్యమవుతుంది. మనుష్య కథం కిం కృత్వా వేగవంతో భవే. మనుషులు ఏం చేసి, ఎలా చేసి, ఏం చేసి వేగవంతులు కావాలి. ఈ విషయం గురించి ఈ మంత్రంలో చెప్పడం జరిగింది. ఈ మంత్రం ఓం వాతో వా మనో వా గంధర్వ సప్తవింశతి తే అగ్రే అశ్వం అయుంజన్ స్తే అస్మిన్ జవం ఆదధు. ఈ మంత్రం యజుర్వేదంలో 9వ అధ్యాయంలో 7వ మంత్రం. యజుర్వేద భాష్యే 9వ అధ్యాయే 7వ మంత్ర. మంత్రం యొక్క ఋషి బృహస్పతి ఋషి. వాతో వా ఇత్యస్య బృహస్పతి ఋషి. సేనాపతిర్దేవత. దేవత సేనాపతి. ఛందస్సు భురిక్ ఉష్ణిక్ ఛంద. స్వరం రిషభ స్వర. ఈ మంత్రంలో ఉపదేశం. మనుష్య కథం కిం కృత్వా వేగవంతో భవేయు ఇది ఆహ. మనుషులు కథం ఏం చేసి, ఎలా చేసి, కథం ఎలా చేసి, కిం కృత్వా ఏం చేసి వేగవంతులు అవ్వగలుగుతారు.
ఈ మంత్రంలో ఉపదేశం చెప్పడం జరిగింది. ఏం చేసి అన్ని క్రియలలో ఏ పని చేసినా, ఏ కర్మ చేసినా దానికంటే ముందు విద్వాంసుల యొక్క ప్రేరణ ద్వారా, ఉపదేశాల ద్వారా, మార్గదర్శనం ద్వారా ఇంత సంభవం అవుతుందని చెప్పడం జరుగుతుంది. అంటే వేగం పెంచుకోవడానికి ముందు ఊరికే పరిగెత్తడం కాదు, తెలుసుకొని పరిగెత్తాలి. మార్గదర్శనం తీసుకొని పరిగెత్తాలి. ఎలా వెళ్ళాలి, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఏం చేయాలో తెలుసుకొని వెళ్ళాలి. దానికి వేగవంతులు కావాలి. సర్వక్రియాసు విదుషాం ఏవ ప్రేరణాయ ప్రజాసు సుఖ సంపత్తి సంభవ ఇది అత ఆహ. అంటే ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి ఉపదేశం మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు చెప్పడం జరిగింది. దానికి వివరణ ఇస్తూ పదవాక్య ప్రమాణజ్ఞుడైనటువంటి పండిత బ్రహ్మదత్త జిజ్ఞాసు గారు వివరణ ఇచ్చినారు. సర్వక్రియాస్ అన్ని క్రియలలో, అన్ని పనులలో విదుషామేవ విద్వాంసుల యొక్క ప్రేరణయా, విద్వాంసుల ప్రేరణ ద్వారానే ప్రజల్లో సుఖ సంపత్తి సంభవం అవుతుంది. తెలుసుకొని వేగం పెంచాలి. తెలియకుండా వేగం పెంచుకుంటే ఊరికే పరిగెత్తితే లాభం లేదు. ఎక్కడికి వెళ్తున్నామో, ఎక్కడికి చేరుకోవాలో, ఎందుకు చేరుకోవాలో, ఉద్దేశం ఏమిటో ఏది తెలియకుండానే, తెలుసుకోకుండానే, మార్గం అర్థం కాకుండానే పరిగెత్తడం కుదరదు. ఆ వేగం పనికిరాదు. వివేకముతో, విచక్షణతో కూడుకున్న, విద్యతో కూడుకున్న వేగం అవసరం. అందుకే సర్వక్రియాసు విదుషామేవ ప్రేరణ, విద్వాంసుల యొక్క ప్రేరణ ద్వారానే ప్రజలలో సుఖ సంపత్తి సంభవం అవుతుందన్నారు. ఇది ఉపదేశం. ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాలు పదచ్ఛేదం మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు సంధి విచ్ఛేదం చేసి పదపాఠం చెప్పడం జరిగింది. ఆ పదాలు వాతః వా మనః వా గంధర్వా సప్తవింశతిః ఇతి సప్తవింశతిః తే అగ్రే అశ్వం అయుంజన్ తే అస్మిన్ జవం ఆ అదధుః. ఇక్కడ అస్మిన్ జవం ఆ దధు, అందులో మా అదధు విడదీస్తే జవం ఆ అదధు, రెండు ఆలు ఉన్నాయి. మా దధు, ఆ అదధు. ఇవి శబ్దాలు. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఓం వాతో వా మనో వా గంధర్వా సప్తవింశతిః తే యుంజస్తే అస్మిన్ జవమాదధు. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం శుభం. ఓం వాతోవా మనోవా. వాతం అంటే వాయువు, మనస్సు, గంధర్వ అంటే ఇంద్రియాలు, పంచభూతాలు, వాయువు, ఇవన్నీ కూడా గంధర్వాలు అని చెప్పడం జరిగింది. అంటే సప్తవింశతి 27 తత్వాల గురించి, ఈ మంత్రం ఉన్నటువంటి శబ్దాల గురించి, వాటి అర్థాల గురించి చెప్పడం జరిగింది. వాతము అంటే వాయువులు, వాయువులు ఇక్కడ పంచప్రాణాలు, పంచోప ప్రాణాలు, మనస్సు, గంధర్వ ఇంద్రియాలు, తర్వాత పంచభూతాలు, సూక్ష్మభూతాల గురించి సంక్షిప్తంగా వాత మన గంధర్వ 3 శబ్దాలతో సప్తవింశతి పూర్తి చేయడం జరిగింది. అందులో ఒకటి సమష్టి వాయువు. ఈ విషయాల గురించి మహర్షి భావార్థంలో చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు పదార్థం, శబ్దార్థాలు, ప్రతి శబ్దానికి పదానికి అర్థం, పదార్థం పేరుతో మహర్షి చెప్పినటువంటి అర్థం. వాతః వాయు, వా ఇవ, ఇవంటే వలె, మాదిరి, లాగా, సమానంగా అని అర్థం. అంటే వాయువులాగా. వా అంటే ఇక్కడ నిజానికి వా అంటే లేదని అర్థం వస్తుంది. సంస్కృతంలో వా అంటే లేదా, ఇక్కడ మాత్రం వా అంటే ఇవ, ఇవ అంటే మాదిరి, వలె, లాగా, వాయులాగా. మనః స్వాంతం, అంతం అంటే లోపలటువంటి ఏదైతే అంతఃకరణం ఉందో మనస్సు. వా ఇవ మనస్సులాగా. ధ్వని కంటే వేగం మనస్సు. మనస్సు చాలా వేగవంతం. యదజరం జవిష్టం.
మనసు చాలా వేగం. జవం చాలా వేగం అన్నమాట. శాంతం అది ఇవ మనసులాగా వేగంగా ఉండాలి. గాలిలాగా వేగంగా ఉండాలి. ధ్వనిలాగా వేగంగా ఉండాలి. ఇంద్రియాలు కూడా వేగంగా ఉంటాయి. వెంటనే అర్థం చేసుకుంటాయి. కన్ను చూడగానే గుర్తిస్తుంది. అలా గంధర్వాహ అన్నారు దాన్ని. ఏ వాయున్ ఇంద్రియాని భూతాని చ ధరంతి తే. ఏవైతే వాయువులను, ఇంద్రియములను, పంచమహాభూతములను, భూతాని పంచమహాభూతం అంటే ఇక్కడ పంచమహాభూతాలు కాకుండా సూక్ష్మభూతాలు తీసుకున్నారు. ధరంతి ధరిస్తాయి అవి గంధర్వాలంటే. గం ధరతి. గం అంటే ఇక్కడ గోవులు అన్నారు అర్థం వస్తుంది. గోవులు అంటే గోవులే కాకుండా పంచమహాభూతాలు, అందులో సూక్ష్మభూతాలు తీసుకున్నారు. ఇంకోటి వాయువు కూడా. గమనం చేసేవన్నీ కూడా గంధర్వులే. గమనం చేసే మనం పురాణంలో శాస్త్రాల్లో వింటాం, గంధర్వులు ఆకాశ గమనం చేస్తారని చెప్పేసి. అంటే గాలిలా తిరుగుతారు. ఆకాశ గమనం చేసేవారు గంధర్వులు. కనిపించరు. గాలి కనిపించదు. అలాగే ఇంద్రియాలు కనిపించవు. ఇంద్రియ గోళాలు కనిపిస్తాయి. అంటే ఇంద్రియాల పెట్టెలు కనిపిస్తాయి కానీ ఇంద్రియాలు కనిపించవు. కదిలేవన్నీ గోవులే. కణాలు కూడా, అణువులో కదిలే కణాలు ఉంటాయి. రజో కణాలు ముఖ్యంగా. సత్వరేతమ కణాల్లో రజో కణాలు కదులుతాయి. రజస్ అంటే కదలిక అని అర్థం వస్తుంది. రజోగుణం కదలిక ఎక్కువ ఉంటుంది. అలాగే కదిలేవన్నీ కూడా గంధర్వులే. గోవులు కావచ్చు, ఇంద్రియాలు కావచ్చు, ఈ భూమి కావచ్చు, ఇతర గ్రహాలు, గోళాలు అన్ని కూడా కదులుతాయి. అన్నింటికి కూడా గంధర్వులు అంటారు. ఆ విధంగా గంధర్వ అంటే ఏ వాయున్ ఇంద్రియాని భూతాని. 3 విషయాలు చెప్పినారు గంధర్వ అంటే. వాయువులు, ఇంద్రియాలు, భూతాలు. భూత అంటే పంచ సూక్ష్మభూతాలు తీసుకోవాలి. చ ధరంతి. చ అంటే ఎందుకన్నారు? వాయువు, ఇంద్రియాలు మరియు భూతములన్నీ తీసుకోవాలి. చ అంటే మరియు భూతములు. ధరంతి ఏదో ధరిస్తాయి. తే అవి గంధర్వా. సప్తవింశతి ఏతత్ సంఖ్యాక. ఈ సంఖ్య ఉన్నటువంటి అన్ని కూడా. భావార్థంలో మహర్షి యాని ఏక సమష్టి వాయు. సమష్టి వాయువు, సమష్టిర్వాయు. సమష్టి వాయువు అంటే అంతటా ఉండే వాయువు ఒకటి ఉంటుంది. అన్ని గ్రహాల్లో అక్కడిక్కడ లేకుండా అంతటా వ్యాపించి ఉండేటువంటి వాయువు. గ్రహాల మధ్యలో సూత్రాత్మక వాయువు ఉంటుంది. గ్రహాలను బంధించే వాయువు. వాయువు లేకుండా అటు ఈ గాలి, ఈ వాయువు కాదు. ఆ గ్రహాలను కాపాడే వాయువు. మనం శ్వాస తీసుకుంటేనే జీవించగలుగుతాం. శ్వాస లేకుంటే జీవించలేము. అలాగే గ్రహాలు అన్నీ కూడా, అక్కడ కూడా గాలి కావాలి. గాలి లేకుండా ఇక్కడ ఏది ఉండలేదు. దానికి సంబంధించిన గాలి వేరు ఉండాలి. అది సమష్టి వాయువు. ప్రాణ, అపాన, వ్యాన, ఉదాన, సమాన. ఇవి 5 పంచ ప్రాణాలు, మహాప్రాణాలు. పంచ ఉపప్రాణాలు అవి నాగ, కూర్మ, కృకల, దేవదత్త, ధనంజయ. ఇవి 5. మొత్తం 10 ప్రాణాలు. సమష్టి వాయువు 1, 10 ప్రాణాలు 11. ద్వాదశం 12 మనస్సు, 12వ తత్వం. తర్వాత తత్ సహచరితాని శ్రోత్రాదీని దశేంద్రియాని. అంటే కర్మేంద్రియాలు 5, జ్ఞానేంద్రియాలు 5. ఇవి 10, 12, 22 పంచ సూక్ష్మభూతాలు. 22, 5, 27 కలిపి ఈ సప్తవింశతి అని చెప్పడం జరిగింది. సప్తవింశతి ఏతత్ సంఖ్యాక తే అగ్రే. అగ్రే అంటే ముందు, తర్వాత. అశ్వం వ్యాపకత్వ వేగాది గుణ సమూహం. అశ్వం అంటే వేగం అని అర్థం. ఆ శ్వ రేపటికి ఉండదు అని అర్థం కూడా. శ్వ అంటే రేపు, ఆ అంటే ఉండదు. రేపటికి అంటే తొందర పోతుంది అని అర్థం. తొందర అని అర్థం. వేగం అని అర్థం. వ్యాపకత్వం అని అర్థం. అశ్వం అంటే వ్యాపించింది అని అర్థం కూడా వస్తుంది. అశ్వం వ్యాపకత్వ వేగాది గుణ సమూహం. వ్యాపకత్వం అంటే వ్యాపించే గుణం ఉన్నటువంటి, వేగాది గుణాలు ఉన్నటువంటి సమూహాన్ని కూడా అంత అశ్వం. అవి ఏవుతుంటాయి? వ్యాపించే గుణం, వేగమైన గుణం. ఏముంటాయి? వ్యాపకత్వం, వేగాది గుణాలు గాలికి ఉంటుంది, శక్తులకు ఉంటుంది,
ఎన్నుకుంటుంది, మనసు కూడా ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా అయుంజన్, యుంజంతి అంటే కలపడం జరుగుతుంది, కలపాలి, జోడించాలి. తే అస్మిన్ అవి, అస్మిన్ ఇందులో, ఈ జగత్తులో, జగతి ఈ జగత్తులో, జవం వేగం, ఆ అదధు ఆ అదధి అంటే ఇక్కడ ధారణ చేయాలి, పూర్తిగా ధరించి ఉండాలి అని అర్థం. ధరించి ఉంది అదధు. ఇది మహర్షి ఈ శబ్దాలకు చెప్పినటువంటి అర్థం. అన్వయం ఏ విద్వాంసో వాతో వా మనో వా యథా సప్తవింశతి గంధర్వా తే అస్మిన్ జగతి అగ్రే అశ్వం అయుంజనస్తే ఖలు జవం ఆదధు. జవం ఆ అదధు. జవం అంటే వేగం, వేగాన్ని ధరించాలి. ఏ విద్వాంసో అంటే ఏ విద్వాంసులైతే, ఓ విద్వాంసులారా మీరు ఇవి తెలుసుకోండి అని చెప్తున్నారు. ముందు విద్వాంసులు తెలుసుకోవాలి, ఆ విద్వాంసుల వద్ద మిగతా వారందరూ నేర్చుకోవాలి. విద్వాంసుల యొక్క ప్రేరణ ద్వారానే ఇది సాధ్యమవుతుంది. విదుషామేవ ప్రేరణయ ప్రజాసు సుఖ సంపత్తి సంభవ ఇది అత ఆహ. సర్వక్రియస్ అన్ని క్రియల్లో, యుద్ధమైన, దేనికైనా సిద్ధమైన, అది యోగాభ్యాసమైన, ఆరోగ్యమైన, ఏ విషయంలోనైనా విద్వాంసుల యొక్క, మంచి విద్వాంసుల యొక్క, గురువుల యొక్క ప్రేరణ అవసరం, మార్గదర్శనం అవసరం. దానికి వేగం పెంచుకోవాలి, తెలుసుకోవడానికి వేగం పెంచుకోవాలి. భావార్థంలో మహర్షి చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది. యాని ఏకః సమష్టి వాయు, యాని ఏవైతే ఉన్నాయో, ఏకః ఒకటి, అందులో ఒకటి, సమష్టి వాయువు, సమష్టి వాయువు, సమిష్టి కాదు, సమష్టి, సమష్టి, సం అష్టి వాయువు, సం అష్టి వాయు ఒకటి, ఏకః. ప్రాణ అపాన వ్యాన ఉదాన ఇవి 5 పంచప్రాణాలు, మహాప్రాణాలు. నాగ కూర్మ కృకల దేవదత్త ధనంజయ ఇవి 5 ఉపప్రాణాలు, మొత్తం 10. దశ ద్వాదశం మనః 12వది మనః, మనస్సు. తత్ సహచరితాన్ని దాన్ని అనుసరించి అంటే మనసును అనుసరించి ఉంటాయి. మనసు లేకుండా కర్మేంద్రియాలు కానీ జ్ఞానేంద్రియాలు ఉండవు. కాబట్టి ఇక్కడ సహచరితాని అనే శబ్దం వాడడం జరిగింది. మనసు యొక్క సాహచర్యం లేకుండా ఏ ఇంద్రియం పనిచేయదు. కళ్ళు చూస్తాయి కానీ మనసు లేకపోతే చూసి కూడా చూడనట్టే. చెవులు తెరిచే ఉంటాయి కానీ వినలేవు. నాలుక తింటుంటాం, రుచి కూడా తెలియదు. మనసు ఎక్కడో ఉంది, పరధ్యానం, ఏదో ధ్యాసలో ఉంది, అప్పుడు అర్థం కాదు. అదే రుచి ఉందో తెలియదు. ముక్కు వాసన చూడదు, చర్మం స్పర్శ తెలియదు. మనసు ఎక్కడో ఉంది. కాబట్టి మనసు సహచారి. సహచరితాని శ్రోత్రాదిని, దశేంద్రియాన్ని. శ్రోత్రాది అంటే చెవులు మొదలగునవి, అంటే జ్ఞానేంద్రియాలు 5, కర్మేంద్రియాలు 5, మొత్తం కలిపి 10. దశేంద్రియాణి. మనసు ఒకటి అంటే మనస్సు, ఇంద్రియాలు 10, 11 సమష్టి వాయు 12. పంచ సూక్ష్మభూతాన్ని 5 సూక్ష్మభూతములు అంటే తన్మాత్రలు మరియు పంచ సూక్ష్మభూతాలు మిలిత్వ కలిసి 27 27 అవుతాయి. పూర్వం ఈశ్వరేణ అస్మిన్ జగతి, పూర్వం ఈశ్వరేణ పూర్వం ముందుగానే ఈశ్వరుడు ఈ అస్మిన్ జగతి ఈ జగత్తులో వేగవంతి నిర్మితాన్ని వేగంగా నిర్మించడం జరిగింది. వేగవంతి అన్నారు, ముందే నిర్మించడం జరిగింది. వేగవంతి అంటే ఇవన్నీ కూడా వేగవంతం, వేగాలు ఉన్నాయి. పంచ ప్రాణాలు కానీ, ఉపప్రాణాలు కానీ, ఈ సమష్టి వాయువు కానీ, ఇంద్రియాలు కానీ, మనసు కానీ వేగం ఉంటుంది. భగవంతుడు అటువంటి శక్తిని ఇచ్చినాడు వాటికి. వేగవంతి నిర్మితాన్ని వేగవంతంగా నిర్మించినాడు. ఈశ్వరేణ ఈశ్వరుని ద్వారా నిర్మించబడినాయి ఇవి అన్ని కూడా. ఏతాని ఏవైతే ఇవి ఉన్నాయో యథా గుణకర్మ స్వభావం విజ్ఞాయ, వీటి యొక్క గుణకర్మ స్వభావాలను విజ్ఞాయ తెలుసుకొని, సరిగా అర్థం చేసుకొని, యథాయోగ్యం కార్యేషు సంప్రయోజ్య, దేన్ని ఎక్కడ వాడుకోవాలో, ఎలా కలపాలో, జోడించాలో, సంప్రయుజ్య సరిగా ప్రయోగం చేసి, సంప్రయుజ్య సరిగా ప్రకృష్టంగా, యుజ్య జోడించి కలిపి, ఏది ఎక్కడ ఉండాలో తెలుసుకొని అలాగే సరైన నిర్మాణం చేయాలి. పంట పండించాలంటే
మన భూమిలో మనం విత్తనం నాటుకోవాలి. అప్పుడు మనకు అధికారం ఉంటుంది. ఇతరుల భూమిలో విత్తనం నాటితే అక్కడ ఆ పంట వస్తే ఆ పంట మనది కాదు. అలాగే స్వస్త్రీ, సొంత స్త్రీ, స్వస్త్రీభి ఏవ సాకం రమంతే, తమ స్త్రీలతోనే రమించి సంతానాన్ని పొంది, అంటే తన ఐశ్వర్యం, తన సంతానం, తన ధనం, తన బలం, తన యోగ్యత, తన సామర్థ్యం ఎక్కడ ఉండాలి? సొంతంగా ఉండాలి. ఆ విషయం చెప్తున్నారు. ఎక్కడో పారేసుకోకండి. తమ వీర్యాన్ని కానీ, తన ధనాన్ని కానీ, యోగ్యతను, శక్తి సామర్థ్యాలను, బలాలను ఎక్కడో కాదు. స్వస్త్రీభి ఏవ, తన స్త్రీలతో, పురుషులు, సాకం అంటే కలిసి లేదా తో సహా అని అర్థం. సాకం అంటే సహా. రమంతే రమిస్తారో, క్రీడిస్తారో అటువంటి వారు అటువంటి వారు అఖిలం ఐశ్వర్యం జనయిత్వ, అఖిల ఐశ్వర్యాన్ని జనింపచేసి, ఉత్పన్నం చేసి, నిర్మాణం చేసి, అన్ని రకాల ఐశ్వర్యాలను నిర్మాణం చేసి రాజ్యం కర్తుం అర్హంతి, అప్పుడు రాజ్యాన్ని చేయడానికి అర్హత పొందుతారు. అఖిలం ఐశ్వర్యం జనయిత్వ, అఖిల ఐశ్వర్యాన్ని, రాజ్యం కర్తుం అర్హంతి, రాజ్యాన్ని చేయడానికి అర్హత పొందుతారు. మాకు ఇంద్రం వర్ధంతో అప్సర కృణ్వంతో విష్ణుమార్యం, అపఘ్నంతో రావణ గుర్తుకొస్తుంది. అందరూ ప్రశాంతంగా ఉండాలి, అన్యాయం జరగకుండా ఉండాలి, ఏ పక్షపాతం ఉండకూడదు, ధర్మరాజ్యం ఉండాలంటే ముందు చేయాల్సిన పని ఇంద్రం వర్ధంతో అప్సర, మధ్యలో కృణవంతో విష్ణుమార్యం. సరిపోదు, చివరికి అపఘ్నంతో అరావణంలోను, అరావణుడు, రావణుని గుర్తుంచుకుంటే అర్థమవుతుంది. అరావణ, ఇచ్చేవాడు రావణుడు, ఇవ్వకుండా ఉంచుకునేవాడు, పంచకుండా ఉంచుకునేవాడు అరావణుడు. అరావణ వారిని దూరం చేయాలి, తొలగించాలి. అప్పుడే రాజ్యం బాగుంటుంది. గెలుచుకున్నాం, సాధనాలన్నీ, అధికారం వచ్చేసింది, సరిపోదు. అంతర్గత శత్రువులు ఉంటారు, ఇంటి దొంగలు ఉంటారు, వాటిని కూడా దూరం చేసుకోవాలి. స్వార్థపరులు ఉంటారు, గుప్తంగా ఉంటారు, అటువంటి వారిని కూడా దూరం చేసుకోవాలి. అలాగే మనలో కూడా గుప్తంగా ఎన్నో ఉన్నాయి. కృణవంత విశ్వమార్యం అనేది తర్వాత. నిజానికి ముందు స్వయం ఆర్యం కావాలి, స్వయంగా పూజనీయం, ఆరాధనీయం కావాలి. మనం శుద్ధం కావాలి, మనం యోగ్యత పెంచుకోవాలి, మన సాధనాలు పెంచుకోవాలి. ఇంటి దొంగలను అర్థం చేసుకోవాలి, లోపల దొంగలు ఉంటారు, ఆ దొంగలను అర్థం చేసుకుని దూరం చేసుకోవాలి. మన శరీరం ఒక మహాసామ్రాజ్యం, మనమే చక్రవర్తులం, రారాజులం మనమే. ఈ శరీరాన్ని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. ఈ పిండాన్ని అర్థం చేసుకుంటే బ్రహ్మాండం అర్థమవుతుంది. బయట వ్యవస్థలను కూడా తెలుస్తాయి. మన శరీరంలో ఎన్నో వ్యవస్థలు ఉన్నాయి. ఇది ఒక మహా సామ్రాజ్యం, లోపలి రాజ్యం. తొందరపడండి, వేగం పెంచుకోండి. ఇక చాలు, ఇక నెమ్మదిగా వెళ్ళడం చాలు, నత్తనడక చాలు, పరిగెత్తండి. మంచి వాహనాలను, గుర్రాలను సమకూర్చుకోండి. వేగవంతమైన గుర్రాలపైన స్వారీ చేయండి. తొందరగా చేర్చుకునే ప్రయత్నం చేయండి. ఇంకా వాయిదాలు వేసుకోవడం మానుకోండి. ఈ పిరికితనం, ఈ సోమరితనం చాలు ఇక అని ప్రేరణ తీసుకోవడం అవసరం ఉంది. ఇది ఈ మంత్రం యొక్క సారం. మనుష్య కథం కిం కృత్వా వేగవంతో భవేయు ఇది ఆహ. ఇది ఈ మంత్రం యొక్క ఉపదేశం. ఇక్కడ ఆపేద్దాం. ఒకసారి మంత్రం. ఓం వాతో వా మనో వా గంధర్వా సప్తవింశతి తే అగ్రే అశ్వం అయుంజన్ తే అస్మిన్ జవం ఆదధు. ఇప్పుడు ప్రశ్నలు, సందేహాలు అడగండి ప్రశ్నలు, సందేహాలు. నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఇప్పుడు ఈ ఐశ్వర్యాలన్నీ కూడా సరిగ్గా ఉపయోగించుకున్నప్పుడు శరీరాన్ని తీసుకుంటే వీటిని ఎట్లా ఉపయోగించుకోవాలో, ఎట్లా శుద్ధి చేసుకోవాలో తెలుసుకున్నప్పుడే
మోక్ష మార్గానికి అర్హత అనుకోవచ్చా గురుజీ? అదే శరీరం సాధనం, ధర్మ సాధనం కదా. శరీరం మాధ్యం కళ్ళు ధర్మ సాధనం. శరీరం అంతా ఐశ్వర్యమే, సాధనాలు. వీటిని ముందు సంపాదించుకోవాలి, శుద్ధి చేసుకోవాలి, ఈ సాధనాలకు బలాన్ని ఇవ్వాలి, సరిగా ఉంచుకోవాలి, సరిగా వాడుకోవాలి. ఇంద్రియాలను జోడించమన్నారు కదా, సంప్రయోజ్య, సరిగా ప్రయోగం చేసుకొని, సరిగా వాడుకొని, సరిగా ఉపయోగించుకొని. ఇక్కడ శబ్దం స్వస్త్రీభి, తన సొంత స్త్రీలతో. అంటే స్త్రీలు అనుకోకూడదు. మన ఇంద్రియాలు కూడా స్త్రీలే, మన సాధనాలు స్త్రీలే. అంటే మన సాధనాలు. పురుషునికి స్త్రీ అనేది ఒక గొప్ప ఐశ్వర్యం కదా. తన ఐశ్వర్యంతో, తన అధికారంతో, తన యోగ్యతతో, అర్హతతో అప్పుడు ప్రయత్నం చేయాలి. రమంతి, క్రీడించాలి, అంటే ఉపయోగించుకోవాలి, ఆనందాన్ని అనుభవించాలి. తన స్త్రీతోనే, ఇతరుల స్త్రీలతో కాదు. తన స్త్రీతో, తన వస్తువులతో, తను సంపాదించుకున్నటువంటి సాధనాలతో, ఐశ్వర్యాలతో, ధనముతో క్రీడించాలి. రమంతే, ఆనందించండి. ఇక్కడ స్త్రీ అంటే స్త్రీ అనుకోకూడదు. ఇంకా ముందు శరీరమే రాజ్యం, మహారాజ్యం. శరీరాన్ని అర్థం చేసుకుంటే అన్ని అర్థమవుతాయి. ఒంటిని అర్థం చేసుకుంటే ఇంటి వ్యవహారం అర్థమవుతుంది. అందుకే ఒళ్ళు ఇల్లు. ముందు ఒళ్ళు, ముందు శరీరం, అందులో ఉన్నటువంటి ఇంద్రియాలు, మనస్సు, బుద్ధి, శరీరంలో తత్వాలు. శరీరంలో ఎన్నో సాధనాలు, బలాలు ఉన్నాయి, ఎన్నో సామర్థ్యాలు ఉన్నాయి. ఎంత ఐశ్వర్యం అంతా ఇందులోనే ఉంది. ఇంద్రియాలకు అధిపతి కావాలి, ఇంద్రుడు కావాలి, జీవుడు. గురుజీ, ఇక్కడ అశ్వం అని వ్యాపించే గుణము, వేగవంతమైన గుణాలు ఉన్నాయి అని సమూహానికి పేరు. అశ్వం అనేది ఒక సమూహం, ఒక గ్రూపు తయారు చేసి దానికి వ్యాపకత్వం, వేగాది గుణాలు ఉన్నటువంటి ఒక సమూహం ఉన్నారు. అంటే కేవలం అశ్వం అంటే ఏకవచనం తీసుకోకండి అని చెప్పడానికి మహర్షి సమూహం చెప్పినారు. అంటే సమూహాన్ని ఏకవచనం చెప్తాం. సేన అంటాం. సేన అంటే ఒక పదం అనిపిస్తుంది, కానీ సేనలో ఒకరు ఉండరు కదా, ఎంతో లక్షల మంది ఉంటారు సైనికులు. అందుకంటే సేన అంటాం. మంద అంటాం. మంద అంటే అది ఏకవచనం అనిపిస్తుంది, కానీ మంద అంటే ఎన్నో ఉంటాయి అందులో. పశువుల మంద అంటే ఒక పశువు ఉండదు కదా, మంద అంటాం. మంద ఏకవచనం అనిపిస్తారు. అలాగే సమూహం, ఇందులో ఎన్నో ఉన్నాయి. ఏమున్నాయి? అశ్వాలు ఉన్నాయి. అశ్వాలు అంటే వ్యాపించే గుణాలు ఉన్నటువంటి వేగము, తర్వాత శక్తి కూడా గుర్తు. అశ్వం అంటే ఎన్నో శక్తులు, అవి వ్యాపించి ఉండాలి, అవి వేగంగా ఉండాలి. శక్తులు ఉన్నాయి, అన్నీ ఉన్నాయి, ఏం లాభం? వేగం లేదు. గుర్రం ఉంది కానీ వేగంగా వెళ్ళదు, కుంటి గుర్రం. అలా ఉండకూడదు. అంటే ఇక్కడ ఇంజంతి అంటే కలపాలి అని వచ్చింది కదా. అంటే ఇంద్రియాలు, పంచభూతాలు, అది పంచప్రాణాలు ఏవి ఎక్కడెక్కడ పనిచేస్తే ఎక్కడెక్కడ వాటిని నియమించాలి. ఎక్కడెక్కడ యుంజంతి అంటే కలపడం, జోడించడం. ఏ ఆవు ఎక్కడ పనిచేస్తుంది, ఏది ఎక్కడ పనిచేస్తుంది, ఏ వస్తువు ఎక్కడ పనిచేస్తుంది, దీన్ని ఎక్కడ ఉపయోగించుకోవాలి, ఏ వస్తువుని ఎక్కడ ఉపయోగించుతుంది అని యుంజంతి. జోడించడం అర్థం వస్తాయి. అలాగే ఇంద్రియాలను ఎక్కడ ఉంచాలి, ఏ ఇంద్రియంతో ఎట్లా పని తీసుకోవాలి, మనసుని ఎలా వాడుకోవాలి, దీన్ని ఎక్కడ పెట్టాలి, ఎలా వాడుకోవాలి అనేది యుంజంతి. అంటే యోగం అనే శబ్దం అది. యుంజంతి అంటే ఎక్కడో అనుకోవద్దు. యోగం ఏదైతే అంటామో, యోగం అంటే కలపడం అవుతుందో అదే శబ్దం ఇది యుంజంతి. జోడించడం. నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదాలు. ఇంకెవరైనా? నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఇప్పుడు ప్రాణాలు, ఉప ప్రాణాలు, అలాగే వాయువు, సమిష్టి సమిష్టి కాదు, సమిష్టి కాదు. కదా గమనించండి, సమిష్టి వేరు, సమష్టి వేరు. సమష్టి వ్యష్టి, సమష్టి అనే శబ్దాలు వస్తాయి. ఎక్కడ వచ్చినాయి? ఉపనిషత్తులు వచ్చినాయి. వ్యష్టి అంటే వి అష్టి, సం అష్టి, సమష్టి. సం అష్టి, సమష్టి, వి అష్టి, వ్యష్టి, సమష్టి. అంటే అంతటా సరిగా సమానంగా అంతటా
ఉపయోగపడేదని అర్థం. అంటే ఇప్పుడు ప్రాణాలు ఉపప్రాణాలు వేరే, వాయువు వేరే, సమష్ట వాయువు వేరే. సమష్టి 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 విడే విడదీసుకోండి. అష్టి సమష్టి ఈ మూడు వేరే వేరే గురించి. వేరు వేరు. సమష్టి వాయువు అంతటా ఉంటుంది. సమష్టి ఉదాహరణకు ఇప్పుడు మనం గాలి తీసుకున్నాము, లోపల ప్రాణాపాన వ్యాన సమానాన్ని చెప్పేసి లోపల అవి విభజింపబడతాయి. కానీ గాలి బయట ఉంది కదా. అవును. మనం తీసుకునే గాలి ఏదైతే ఆక్సిజన్ అంటున్నామో ఆక్సిజన్ బయట కూడా ఉంటుంది కదా, అంతటా ఉంటుంది అది. అది ఇప్పుడు ప్రాణపానం ప్రాణాలు అపప్రాణాలు వాయువు ఉప ప్రాణాలు. అదే ప్రాణాలు ఉపప్రాణాలు వాయువుని, వీటిని సమష్ట వాయువు అనేది వీటితో పాటు అది కూడా ఉంటుంది అనమాట. అది అంతటా ఉంటుంది. సమష్టి వాయువు అంతటా ఉంటుంది, బయట ఉంటుంది, లోపల ఉంటుంది, అంతటా ఉంటుంది. కానీ మనం పీల్చుకున్న శ్వాస తీసుకున్న తర్వాత ఆ గాలి ఏతుంది అది విభజింపబడుతుంది, వేరు వేరే పని చేస్తుంది. ప్రాణ అపాన వ్యాన ఉదాన సమాన ఆ రకంగా విభజింపబడి అది పనిచేస్తుంది. గాలి అదే ఎవరికి పోయిన ఎక్కడెక్కడ పనిచేస్తుంది అనేది ఎక్కడ చెప్పడం జరిగింది. అలాగే నాగ కూర్మ క్రికల దేవదత్త ధన్య ఉప ప్రాణాలు ఇవి 5. అంత కలిపి మళ్ళీ సమష్టి వాయు సంబంధమే. అది ఎలా ఉంటుందంటే బంగారం ఉంటుంది, ఆ బంగారం రకరకాల నగాలు చేసుకుంటారు. బంగారం ఒక్క దగ్గర ఉన్న బంగారం అంతే కాదు కదా, భూమి మీద మొత్తం బంగారం అంతటా ఉంది. భూమిలో బంగారం లేని చోటే లేదు నిజానికి, సేకరించిన కష్టం, కానీ బంగారం ఉంటుంది. అలాగే గాలి అంతటా ఉంది. నేను తీసుకున్న గాలి వేరు, మీరు తీసుకున్న గాలి వేరు. నేను వేరే ఉపయోగించుకుంటే మీరు వేరే రకంగా ఉపయోగించుకుంటారు. మీరు ప్రాణాన్ని ఎలా వాడుకుంటున్నారు, వ్యానం ఇవి ఉన్న వాయువుని కూడా ఎలా వాడుకుంటున్నాం, ప్రాణం కానీ అపాన వాయువుని ఎలా వాడుకుంటున్నాం, వ్యాన వాయువుని వాడుకుంటున్నాం, ఉదాహరణ సమానం వాడుకుంటున్నాం, ఎలా వాడుకుంటున్నాం. అవి 10 సమష్టి వాయువు, ఇది ఒకటి. అందుకే భావార్థంలో యాని ఏక, ఏవైతే ఉన్నాయో యాని ఏవైతే ఉన్నాయో ఏక, దాంట్లో ఒకటి సమష్టి వాయువు అన్నారు. తర్వాత ప్రాణపాన అని చెప్తూ ఇవి దశ అని చెప్పినారు. ద్వాదశం మన స్పష్టం చేసినారు. అవి 10, అది ఒకటి 11, ఈ ద్వాదశం మన 12వది మనస్సు. సహచరితాన్ని దానికి సంబంధించిన సహచరంగా ఉన్నటువంటి మళ్ళీ శ్రోత్రాది ఇంద్రియాలు, దశేంద్రియాలు. అంటే ఏంటి, పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు, పంచ కర్మేంద్రియాలు 10. ఇవి 12, 22 పంచ సూక్ష్మభూతాలు 22, 5, 27 మిలిత్వ సప్తవింశతి. మంత్రంలో అది మనకు అర్థం, ఇక్కడ మంత్రంలో కూడా వచ్చేసింది. వాత మనో గంధర్వ, ఈ 3 శబ్దాల్లో ఉన్నటువంటి విషయం. మళ్ళీ అక్కడ వాత అంటే ఏ వాతము అంటే ఏ వాయువు, మనసు అంటే మనసు అంటే మనసు 2 రకాల పనిచేస్తుంది. అది కర్మేంద్రియం, జ్ఞానేంద్రియం. జ్ఞానేంద్రియాల వెనక ఉంటుంది, కర్మేంద్రియాల వెనక ఉంటుంది, ఉభయేంద్రియం. అదే అందుకే కేవలం మనస్సు అన్నా కానీ మనస్సును తీసుకోకుండా మనస్సుతో పాటు ఉన్నట్టు అన్ని ఏకాదశ ఇంద్రియాలు. మనస్సు 1, 10 ఇంద్రియాలు, జ్ఞానేంద్రియాలు 5, 10 కర్మేంద్రియాలు 5. అంటే మనసును ఒక శబ్దంతో తీసుకున్నారు. అది వాత అనే శబ్దం ఎంతో తీసుకున్నారు, ఈ సమష్టి వాయువు, ఈ ప్రాణాపాన వ్యాన ఇవన్నీ కూడా. గంధర్వం అంటే మన ఇంద్రియాలు, గంధర్వం అంటే సూక్ష్మభూతాలు అన్ని కలిపి ఈ 3 శబ్దాలే ఉంది ఇదంతా. వాత మనః గంధర్వ ప్రాణాలు ఇంద్రియాలు. వినండి. వాత మన గంధర్వ శబ్దాలలోనే అర్థం తీసుకున్నారు మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు. మంత్రంలో 3 శబ్దాలు ఉన్నాయి, వాత మనః గంధర్వాః. అవి కలిపే సప్తవింశతి మంత్రంలో గమనించండి. అవి ఆ సప్తవింశతి ఏవో కావు, ఇవే వాత మనః గంధర్వాః. వాటిని వేగం పెంచాలి, అశ్వం చేయాలి వాటిని. నిజానికి వాటి శక్తి ఉంటుంది. మళ్ళీ అర్థం ఏంటంటే అవి అశ్వాలే, వాటికి వేగం ఉంది, అన్ని అంతటా విస్తరించి ఉంటాయి, వ్యాపకత్వ గుణాలు ఉంటాయి, వేగాది గుణాలు ఉన్నాయి. ఈ సమూహం అందుకే ఏమన్నారు మహర్షి అర్థంలో, శబ్దార్థంలో వ్యాపకత్వ వేగాది గుణ సమూహం అన్నారు. అంటే వీటికి ఆ శక్తి ఉంది, వ్యాపించే గుణం ఉంది, వేగమైన గుణం, వేగాది, ఇంకా వేగాది అంటే మొదల గుణం, ఇంక వేరే గుణాలు కూడా ఉన్నాయి. వ్యాపకత్వం వేగం మాత్రం కాకుండా ఇంకా గుణాలు ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా వాతానికి, మనస్సుకు, గంధర్వ వీటికి ఈ గుణాలు ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. అవి వేగంగా ఉన్నాయి, ఆ వేగాన్ని వాడుకోండి. ఇంద్రియాలకు వేగం ఉంది, మనసుకు వేగం ఉంది, గాలికి వేగం ఉంది, ధ్వనికి వేగం ఉంది, ప్రాణాలకు వేగం ఉంది.
వాడుకోండి, ఉపయోగించుకోండి. అయుంజన్, యుంజంతి, జోడించండి, కలపండి. అంటే ఇప్పుడు వ్యాపకత్వం అనేది వాయువుకి సంబంధించింది, వేగం అనేది మనసుకు సంబంధించింది అంటారు గురూజీ. మళ్ళీ ఎక్కడెక్కడ తీసుకెళ్తారు మీరు? గురూజీ ఇక్కడ అన్ని మనస్సు అంతటా ఉంటుందండి. మనసు ఇక్కడే ఉంటుంది, ఇక్కడ ఎక్కడంటే పరిగెత్తుంది కదా. సూర్యుని దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది. వెళ్తుంది వేగం. విడివిడిగా చూడకండి మీరు. మనసుకు వేరే గుణం ఉంటుంది, అలా చూడకండి. అంతగా అన్నిటికీ వీటికి ఈ గుణాలు ఉన్నాయి. వ్యాపకత్వ గుణం ఉంది, మనసు కూడా ఉంది, వేగం గుణం ఉంది. అన్ని మనసుకు ఉన్నాయి, వాతానికి ఉంది, గంధర్వ అన్నిటికి ఉన్నాయి. అర్థమైంది గురూజీ. నమస్తే అండి. ఇదంతా ఒక సమూహం. వాతము, మనసు, గంధర్వ సమూహం తీసుకున్నారు. దానికి ఈ గుణాలు ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. అన్ని కలిపి 27 తత్వాలు, 27 శక్తులు. అంటే వేగం అనేది వేగంగా వెళ్తది కానీ వ్యాపకత్వం అయి ఉండదు కదా మనసు అని నా ఉద్దేశంతో అంటాను గురూజీ. మనసు అంతటా వ్యాపించి ఉంటుంది. మీ శరీరంలో మొత్తం వ్యాపించలేదా? బ్రహ్మాండంలో అది బ్రహ్మాండంలో ప్రాకృతిక మనసు ఉంది కదా. మీరు ఒకసారి సాంఖ్య దర్శనం చూసుకోండి. అక్రమ మహతత్వం నుంచి అహంకారం నుంచి అందులో ఏమొస్తుంది? ఉభయేంద్రియాలు వస్తాయి. అందులో మనసు ఉందిగా. ఆ మనసు ఒకటి కాదు. ప్రాకృతిక మనసు, అది వైశ్విక మనసు అని చెప్పాలి. దాని పేరు విశ్వ మనస్సు. విశ్వబుద్ధి ఉంటుంది, వైశ్విక బుద్ధి ఉంటుంది, వైశ్విక ఇంద్రియాలు ఉంటాయి. మన ఇంద్రియాలు అనుకోకండి. మీలో ఇంద్రియాలు, నాలో ఇంద్రియాలు, మీలో మనసు, నాలో మనసు ఉంది. అన్నిటికీ ఒక కేంద్రం ఉంటుంది, ఒక స్రోతస్సు. అది ప్రాకృతిక. అదొక కేంద్రం ఉంది. మనస్సు కేంద్రం వేరు, అదొక కేంద్రం అనుకోండి. అలా మనసు అంతటా ఉంటుంది. మనసు అంటే కేవలం నా శరీరంలో ఉంటేనే మనసు కాదు, మనసు అంతటా ఉంది. గాలిలో కూడా మనసు ఉంది. ఆ శరీరంలో మనసు వేరు, మీలో ఉన్న మనసు వేరు. అలాగే ఇతర ప్రాణులు ఉన్నాయి వేరు. సూక్ష్మక్రిములు ఉంటాయి కదా గాలిలో. అంటే దేహాలలో ఉన్నప్పుడు, అంటే దేహం ఉంటేనే మనసు అనుకుంటున్నాము. దేహం లేకుండా కూడా ఉంది. ఈ ప్రకృతి ఒక శరీరం అనుకుంటే, ఈ విశ్వం అంతా ఒక శరీరం అనుకుంటే, అక్కడ కూడా ఒక మనసు ఉండాలి కదా. ఇది విరాట్ స్వరూపం కదా, భగవంతుని యొక్క విరాట్ శరీరం కదా. ఆ శరీరంలో మనసు ఉంది. అంటే విరాట్ శరీరం, విశ్వ శరీరంలో. అక్కడ బుద్ధి ఉంది, అక్కడ ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి, అక్కడ ఈ పంచ ప్రాణాలు ఉన్నాయి, పంచ ఉప ప్రాణాలు ఉన్నాయి. అంటే మొత్తం ఈ విరాట్ స్వరూపం చూడండి, భగవంతుని యొక్క విరాట్ శరీరం. ఈ రకంగా అర్థం చేసుకోవాలి, జోడించండి. అంటే ఈ శరీరంలో ఏముందో ఈ పిండంలో అదే బ్రహ్మాండంలో ఉంది కదా. యథాపిండే తథా బ్రహ్మాండే. అదే అండంలో ఉంది, అదే అణువులో, పరమాణులో కూడా అదే ఉంది. మళ్ళీ వివరం తర్వాత ఇప్పుడు అర్థమైంది గురించి. ఇంతకు ముందు ఏంటంటే మనసు మీద శరీరంలో ఉంటది, బయట అంతటా ఉంది మనసు, అంతటా ఉంది బుద్ధి, అంతటా ఉన్నాయి ఇంద్రియాలు, అంతటా ఉన్నాయి. కాకపోతే నాలో ఈ శరీరం వరకు ఉన్నాయి కాబట్టి పరిమితం. అది నా వరకే, అది నేను వాడుకుంటున్నాను, మీరు కూడా వాడుకుంటున్నారు మనసును. మీ మనసైనా, నా మనసైనా, ఎవరి మనసైనా అన్ని మనసులు అంతే ఆలోచిస్తాయి. అన్ని మనసులు కామక్రోధ లోభం మోహ ఈర్ష్య ద్వేషాలు విషాదాలు అన్నిటికి ఉంటాయి. ఏ మనసుకైనా, మీలో ఉన్నా, నాలో ఉన్నా, వేరే దేశం వారైనా, గత కాలంలో అయినా, ఇప్పుడైనా, భవిష్యత్తులో కూడా మనసు యొక్క పనే అది. ఇంద్రియాల పని. కన్ను ఎప్పుడు ఎవరికన్నా చూస్తుంది. అది ఏ కాలమైనా, ఏ యుగమైనా కదా. ఆ చూసే ఇంద్రియం అంటే సాధనం, అదొక యంత్రం. మనసు ఒక యంత్రం, ఒక సాధనం. అది ఎప్పుడు ఉంటుంది, ఈ శరీరం పోయినట్టు కాదు. నమస్తే గురుజీ. అడగండి, ఇలా అడిగితే బయటకు వస్తాయి. ఇంకా అడగండి, ఎవరైనా అడిగే ప్రయత్నం చేయండి, అడగకుండా బయటకు రావు. ఇంకా ఏమర్థం చేసుకున్నారు ఈ మంత్రంతో? నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి గురుజీ. ఈ పంచ ఉప ప్రాణాల యొక్క గుణకర్మ స్వభావాలను తెలుసుకోమన్నారు కదా, వాటి గురించి కొద్దిగా వివరిస్తారు. ఇప్పుడు కాదు, అది గంట అవుతుంది. తర్వాత ఇప్పుడు అడగండి. ఒక్కో దాని గురించి అదొక తరగతి అవుతుంది. గుర్తు చేయండి, ఇప్పుడు మళ్ళీ గుర్తు చేయండి. ఎందుకంటే ఎక్కడెక్కడ పని చేస్తుంది అనేది అది వేరే విషయం. మళ్ళీ ఇక్కడ మనం ఎలా సమయ వ్యర్థం చేసుకోకుండా ఉండాలి. ఈరోజు ఉపదేశం గమనించండి. వాయిదాలు వేసుకోకండి, సమయం వ్యర్థం చేసుకోకండి, తొందరగా నిర్ణయం తీసుకోండి, తరించే ప్రయత్నం చేయండి. ఆ ఉద్దేశం ఇక్కడ మంత్రంలో మహర్షి చెప్పడం జరిగింది. మనుష్య కథం కిం కృత్వా వేగవంతో భవే. మనుషులు ఏం చేసి, ఎలా చేసి వేగవంతులు కావాలి, వీటిని తెలుసుకోండి. అన్ని వేగంగా ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే, మన శరీరం అన్ని వేగంగా ఉన్నాయి, సిద్ధంగా ఉన్నాయి. వాటిని మనం వాడుకోవట్లేదు. అన్నిటికీ వేగం ఉంది, మనసుకు, ఇంద్రియాలకు, అన్నిటికీ, ప్రాణాలకు కూడా.
అన్ని వేగంగా పనిచేస్తున్నాయి. మనం ఎందుకు సుమారుగా ఉన్నాం మరి? వాయిదాలు వేసుకోకండి. వాహనం బాగుంది. ఎంత వేగం అంటే అంత వేగం. కానీ వాహనం నడిపించే ఆ చాలకుడు బాగలేడు. అప్పుడు అందుకే వాహనం కాదు. వాహనం నడిపేవారు వారికి ఉండాలి బుద్ధి. తొందర నిర్ణయం తీసుకోవాలి. అవసరం వస్తే బ్రేకులు వేయాలి, ఆపాలి, వేగం పెంచాలి, గమ్యాన్ని చేర్చాలి. గమ్యం చేరుకోవడం ముఖ్యం. గమ్యం చేరుకోవడం ముఖ్యం అని చెప్పేసి నత్తనడక పనికిరాదు. ఇంకా ఏం అర్థం నమస్తే చేసుకున్నారు గురూజీ. చెప్పండి. నమస్తే గురూజీ. చెప్పండి. ఈ మంత్రము ద్వారా ఎదురు అధ్యాయం 9, 7వ మంత్రము ద్వారా ఈ సారాంశంలో నేను అర్థం చేసుకుంది ఏమిటంటే గురూజీ, వేగం పెంచాలి. ఇంత నత్తనాట పనికిరాదు. ఎందుకంటే సమయం అయిపోతుంది, చాలా వయసు అయిపోయింది, చీకటి పడిపోతుంది, తొందరగా మనం గమ్యం చేరాలి అనేటువంటిది మాకు బాగా అర్థమైంది గురూజీ. అంటే అన్ని ఐశ్వర్యాలను సుఖాలను పొందాలంటే పరమాత్ముడు మనకిచ్చినటువంటి ఈ సుఖాలని ఐశ్వర్యాలను మనం పొందాలంటే నత్తనటక పనికిరాదు. మనం వేగం పెంచుకోవాలి, బాగా పురుషార్థం చేయాలనేటువంటిది బాగా అర్థమైంది గురూజీ. ముందు మనము స్వయం ఆర్యః అంటే స్వయంగా ఆర్యం కావాలి. ఆ తర్వాత మనం బాగా అన్ని అర్థం చేసుకున్న తర్వాత, జ్ఞానం బాగా సంపాదించుకున్న తర్వాత కృణ్వంతో విశ్వమార్యం అంటే విశ్వాజంలోని ఇతరులని ఆర్యులుగా తయారు చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అనేటువంటిది నేను బాగా అర్థం చేసుకున్నాను గురూజీ. విశ్వపతిని అర్థం చేసుకోవాలి, విశ్వపతి సృష్టిని అర్థం చేసుకొని తొందరపడాలి. ఎందుకు? పరమాత్మ యొక్క ఆనందాన్ని పొందడానికి, అందుకోవడానికి తొందరపడాలి అనేటువంటిది అర్థం చేసుకుని గురూజీ. ఎందుకంటే పరమాత్మ ఈ జగత్తులో, ఈ ప్రపంచంలో 27 తత్వాలతో కూడుకున్నటువంటి ప్రకృతిని ముందుగానే నిర్మించి మనకిచ్చాడు. జీవులు బాగా అర్థమై వాటిని బాగా అర్థం చేసుకుని, ఇప్పుడు ముందు మీరు అప్లోడ్ చేస్తారు దీంట్లో అవన్నీ మీరు వివరించారు గురూజీ. అంత వివరం జోలికి నేను వెళ్ళటం లేదు. వాటిని చక్కగా అర్థం చేసుకోవాలి, వాటిని వాడుకోవడం తెలియాలంటే విద్వాంసులైన గురువులు దగ్గర మనము శిక్షణ పొందాలి. వారి ద్వారా మనము వారి ప్రవచనాలు విని బాగా అర్థం చేసుకొని మనము వాటిని వాడుకోవాలి. అప్పుడే మనకి సర్వసుఖాలు లభిస్తాయి. మనము అందుకోవాల్సినటువంటి గమ్యం ఏదైతే ఉందో, ఆ మోక్ష గమ్యం ఏదైతే ఉందో అది మనం పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనేటువంటిది నేను బాగా అర్థం చేసుకుని గురూజీ. అదే విధముగా ఉన్న సుఖాలను పొందటమే కాదు, అంటే మన తాతలు తండ్రులు సంపాదించి పెట్టి మనకు అందించిన సుఖాలు మాత్రం మనం పొంది ఆనందించడం కాదు, కొత్త సుఖాలను నిర్మాణం చేసుకోవాలి, సుఖ సాధన నిర్మాణం చేసుకోవాలి, అది ముందు తరాల వారికి అందించాలి అనేటువంటిది ఈ మంత్రం ద్వారా మాకు బాగా అర్థమైంది గురూజీ. అదే విధముగా స్త్రీ పురుషులు ఇరువురు కూడా బాగా ఈ ఇప్పుడు వీటిని అర్థం చేసుకొని, ఈ సృష్టిని అర్థం చేసుకొని, పరమాత్మను అర్థం చేసుకొని, మరి పరమాత్మ నియమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని పాటిస్తూ మరి వారి యొక్క జీవనం చేయాలి అనేటువంటి అర్థమైంది. అదే విధంగా పురుష శక్తి మాత్రమే సరిపోదు, దానికి తోడుగా స్త్రీశక్తి కూడా ఉండాలి. అప్పుడు స్త్రీ పురుషులు ఇరువురు కూడా చక్కగా తన గృహాన్ని, తన సంతానాన్ని చక్కగా వాళ్ళు ముందుకు నడిపించగలరు అనేటువంటిది అర్థమైంది గురించి. ఎందుకంటే అమ్మకు ఇచ్చే సుఖము పంచే సుఖం ఉంటుంది. కాబట్టి అమ్మ తోడుతో భార్యాభర్తలు ఇరువురు కూడా వారిరువురు కూడా చక్కగా తమ కుటుంబాన్ని, తన యొక్క సామ్రాజ్యం, తన ఇల్లే తన సామ్రాజ్యం. కాబట్టి ఆ శరీర యొక్క ఆరోగ్యాలని, మనోవేగాలని, ఆత్మశక్తిని, మనోబలాన్ని పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలనేటువంటిది మేము అర్థం చేసుకున్న గురించి. ఇక ఎన్నాళ్ళు ఈ సోమరతనం ఇక పనికిరాదు, పిరికితనం పనికిరాదు. వేగాన్ని పెంచుకొని వాటిని అర్థం చేసుకొని, సృష్టిని అర్థం చేసుకొని భగవంతుని పొందడానికి నిరంతరం కూడా యోగ సాధన, ఈశ్వరోపాసన చేస్తూ ఈశ్వరుని యొక్క ఆ నియమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని చక్కగా పాటిస్తూ సకల పురుషార్థం చేస్తూ మనము పొందాలి, ఆయన చేరాలనేటువంటిది మాకు బాగా అర్థమైంది గురించి. నమస్తే గురు.
సూచనలు హోలీ పండుగ, కామదహనం. దీని పేరు కామదహనం. లోపలటువంటి చెడు కామనలు, చెడు కోరికలు ఉంటే దహనం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. బ్రహ్మచర్యం పాటించాలి. ఈ వాతావరణంలో బ్రహ్మచర్యం పాటించడం చాలా అవసరం ఉంటుంది. వీర్యాన్ని వ్యర్థం చేసుకోకూడదనే ఉద్దేశం కూడా ఉంది ఇందులో. ఈ పండుగ యొక్క ఉద్దేశం అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ కొత్త పంటల పండుగ కూడా అంటారు కొందరు. నవసశ్రేష్ఠి పండుగ. దీపావళి ఒకటి, సంక్రాంతి ఇది. కొత్త ఉత్సాహం ఉండాలి. వికృతంగా ప్రయత్నం చేయకండి. బయట అంతా వికారాలు ఉన్నాయి. ఆ వికారాలు మన వికారాలు, ఆరోగ్యాన్ని నాశనం చేసే వికారాలు. జాగ్రత్తగా ఉండండి. రంగులు వాడుకుంటే మోదుగ పూల రంగులు వాడుకోండి, చందనం వాడుకోండి, పూలు చల్లుకోండి. ఈ రసాయనాలతో కూడుకున్నటువంటి రంగులు వాడకండి. జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఇది సూచన. ఇప్పుడు ఆత్మని నివేదన ప్రారంభించండి. నేను చెప్తాను గురూజీ. చెప్పండి. ఓ హే పరమపిత పరమేశ్వర, సర్వాంతర్యామి, సర్వద్రష్ట, న్యాయకారి, నా యందు కృపతో నేను చేసిన కర్మల ఫలితంగా ఈ దివ్యమైన శరీరాన్ని నాకు ప్రసాదించావు తండ్రి. ఈ శరీరంలో మోక్షాన్ని పొందడానికి అనువైన 27 తత్వాలను నీవు ఇమిడ్చావు తండ్రి. ప్రాణ సముదాయం, ఇంద్రియాల సముదాయం, వీటిని నడిపేటటువంటి మనస్సు, ఇవన్నీ కూడా ఈ నీ కృపతో లభించాయి తండ్రి. హే ప్రభు పరమేశ్వర, ఈ సంపదను ఇవ్వటమే కాకుండా ఈ సంపదను తెలుసుకోవడానికి వేద జ్ఞానాన్ని కూడా ప్రసాదించావు తండ్రి. మాకు ఈ జ్ఞానాన్ని వివరించి తెలియజేసే విద్వాంసుల నీడను కూడా మాకు ప్రసాదించావు తండ్రి. ఇన్ని రకాల సంపదలు నీ కృప వలన మాకు లభించాయి. అయినప్పటికీ ప్రభు, అలసత్వం అనే గుణం చేత వీటిని ఉపయోగించుకొని వేగంగా నీ సన్నిధికి చేరలేకపోతున్నాము. హే ప్రభు పరమేశ్వర, నాలోని అజ్ఞానాన్ని, అలసత్వాన్ని దూరం చేసి నా బుద్ధిని కుశాగ్రంగా మార్చుకునే శక్తిని ప్రసాదించు తండ్రి. వేగవంతమైనటువంటి బుద్ధితో ఆత్మనైన నేను నీవిచ్చిన ఈ సంపద, ఇంద్రియాలను, ప్రాణశక్తిని, మనస్సును అన్నింటినీ కూడా సరిగ్గా వేగవంతంగా వ్యవహార దక్షతతో నడుపుకొని నిన్నే చేరాలి అనేది నా ఆకాంక్ష తండ్రి. నీవిచ్చిన ఈ సమస్త సృష్టి, నీవిచ్చిన ఈ దేహం, నీవిచ్చిన ఈ ఇంద్రియ శక్తులు, ప్రాణశక్తి అన్నింటి ద్వారా లక్ష్యమైన మోక్షాన్ని పొందటానికి ప్రయత్నిస్తాను తండ్రి. మధ్యలో నాలో కలిగేటటువంటి కామక్రోధ లోభం మోహ మద మత్సరాదులను కూడా జయించటానికి ప్రయత్నించి ఆత్మనైనా నేను నా సర్వశక్తులను కూడా ఉపయోగించి వేగంగా, అతివేగంగా హే ప్రభు పరమేశ్వర, నిన్ను పొందడానికి ఉత్సాహవంతుడనై నీ దగ్గరికి చేరుతాను తండ్రి. సదా నాపై
కరుణ చూపించు తండ్రి. పరమేశ్వర, గురువుల నీడ ఎన్నడూ దూరం కాకుండా కాపాడు తండ్రి. జ్ఞానానికి ఎప్పుడూ నేను దూరం కాకుండా రక్షించు తండ్రి. నీ రక్షణతో నేను ఈ శరీరాన్ని, ఇంద్రియాలను సరిగ్గా ఉపయోగించుకొని నిన్ను పొందగలుగుతాను. పరమేశ్వర, సదా నాకు సహాయకుడవై ఉండి నడుపు తండ్రి. ప్రభు పరమేశ్వర, పాహిమాం పాహిమాం, రక్షమాం రక్ష. ఓం నమస్తే గురుజీ. శుభం. ఓం. కళ్ళు మూసుకోండి. ఆసనం మార్చుకోండి. కూర్చున్న స్థితి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారు ఉంచుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం ఒకసారి. ఓ హే సర్వశక్తిమాన్ ప్రభు, అందరికంటే వేగం తమరి ప్రభు. అక్కడ ఉంటావు, ఇక్కడ ఉంటావు, అంతటా ఉంటావు. అందరికంటే ముందే ఉంటావు. నిన్ను మించినటువంటి ఏ వేగవంతులు ఎవరు లేరు ప్రభు. అంతటా లభిస్తావు. మేమే వేగం పెంచుకోవాలి నిన్ను తెలుసుకోవడానికి, నిన్ను చేరడానికి. సమయం వ్యర్థం చేసుకుంటున్నాం ప్రభు. ఎక్కడైనా లభిస్తావు, ఇక్కడే లభిస్తావు. మేమున్న చోటే, ఈ శరీరంలోనే, అంతరంగంలోనే అంతర్యామివై ఉన్నావు ప్రభు. ఇంత దగ్గర ఉన్నప్పుడు కూడా ఇంకా తెలుసుకోలేకపోతున్నాం. అతి సమీపం నుండి కూడా, ఆత్మలోనే ఉండి కూడా అంటుకుని ఉన్నావు, అయినా తెలుసుకోలేకపోతున్నాం. ఇంకా సమర్థనం ఉంది ప్రభు. దూరం చేసుకోవాలి. తెలుసుకోవడానికి తొందరపడాలి. తమరిని మించినటువంటి సమీపంలో ఉన్నవారు, ఇంత దగ్గర ఉన్నవారు మరెవరు లేరు ప్రభు. అయినా తెలుసుకోలేకపోతున్నాం. వేగం పెంచాలి. తొందరగా అర్థం చేసుకోవాలి. తొందరగా ఈ కష్టాల నుండి, దుఃఖాల నుండి, సమస్యల నుండి దూరం కావాలి ప్రభు. తొందరపడాలి. వేగం పెంచాలి. సర్వాంతర్యామి నీవే అశ్వం. అంతటా ఉంటావు, వేగంగా ఉంటావు. తెలుసుకోవడానికి కూడా వేగవంతమైనటువంటి వేగ సాధనాలను ఇచ్చినావు. మనసును మించినటువంటి వేగవంతమైనటువంటి సాధన మరొకటి లేదు. అంత గొప్ప వేగవంతమైనటువంటి మనసుని ఇచ్చినావు. ఆ మనసును వాడుకోలేకపోతున్నాం. ఇంద్రియాలను వాడుకోలేకపోతున్నాం. తను మాత్రం వాడుకోలేకపోతున్నాం. ఏ వాయువును వాడుకోలేకపోతున్నాం ప్రభు. అన్నింటికీ వేగం ఉంది. అన్నీ అంతటా ఉన్నాయి. అక్కడ, ఇక్కడ, ఎక్కడైనా అన్నీ ఉన్నాయి. అన్ని సాధనాలు ఉన్నాయి, వనరులు ఉన్నాయి, సదుపాయాలు ఉన్నాయి, సౌకర్యాలు ఉన్నాయి ప్రభు. అయినా వాడుకోలేకపోతున్నాం. ఇంకా వాయిదా వేసుకుంటున్నాం. తొందరగా అర్థం చేసుకోవాలి. అధికారం పొందాలి, యోగ్యతను పొందాలి. రాజ్యం, మనోరాజ్యాన్ని, ఈ శరీరం అనే రాజ్యాన్ని, ఈ పిండం అనే రాజ్యాన్ని మాకు ఇచ్చినావు ప్రభు. అర్థం చేసుకోవడం ఆలస్యం. అర్థం చేసుకుంటే, ఆచరిస్తే వెంటనే మోక్షం. ఈ సమస్యలన్నీ, కష్టాలన్నీ, విషాదాలన్నీ మఠమాయమైపోతాయి ప్రభు. తమను తెలుసుకున్న వెంటనే, అర్థం చేసుకుంటేనే, తమరి దర్శనం అయితే చాలు. ఇంకా వాయిదాలు వేసుకుంటున్నాం. తమ దర్శనం చేసుకోవడానికి కాల నియమం లేదు, స్థల నియమం లేదు. నా కాల నియమం వామదేవవత్. ఇప్పుడే, వెంటనే, ఇక్కడే దర్శనం ఇస్తావు ప్రభు. ఏ పరంపిత పరమాత్మ, ఇంకా తొందరపడాలి మేము. తొందరగా అహంకారం దూరం చేసుకోవాలి.
విఘ్నాలను దూరం చేసుకోవాలి ప్రభు. హే ప్రభు, తమరు చెప్పినట్టు వినడం లేదు. సత్వరహితమ సాత్విక రాజసిక తామసిక వృత్తిలో ఉండి జడము చెప్పినట్టు వింటున్నాం, ప్రపంచం చెప్పినట్టు వింటున్నాం ప్రభు. అందుకే ఆగిపోతున్నాం. అర్థం కావడం లేదు. విషయ వాసనలో అంటుకొని ఉన్నాం ప్రభు. అర్థకామేషు అసక్తానం ధర్మజ్ఞాన విధీయతే. అర్థము, కామనలు, ఇంద్రియాల విషయ వాసనలలో ఇరుక్కొని ఉన్నాం, అంటుకొని ఉన్నాం. అందుకే అర్థం కావడం లేదు ధర్మం అంటే ఏమిటో. ఏ పిత, ఇంకా తొందరపడాలి. తొందరగా అర్థం చేసుకుంటే వెంటనే దర్శనమిస్తావు. ఆనందమే ఆనందం. అయినా మా సోమర్థనం ఇంకా ఉంది ప్రభు. ఈ పిరికితనం పోవాలి, సోమర్థనం పోవాలి, అజ్ఞానం పోవాలి. పూర్ణ పురుషార్థం, పరమ పురుషార్థం చేయాలి. ఇప్పుడే చేయాలి. ఇక్కడే, ఇప్పుడే, ఈ దినమే, ఈ క్షణమే ప్రారంభించాలి ప్రభు. ఇప్పుడు ప్రారంభిస్తే, ఇప్పుడే తెలుసుకుంటే, ఇప్పుడే అర్థం చేసుకుంటే, ఇప్పుడే మోక్షం. ఈ క్షణమే మోక్షం. ఈ దినమే మోక్షం. ఈ జన్మతోనే, ఈ శరీరంతోనే పొందాలి. ఏ పిత, తమరికి వందనాలు, ప్రణామాలు ప్రభు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు అందరికీ వందనాలు, ప్రణామాలు. కలియుగ మహర్షి దేవదయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు బ్రహ్మర్షి ప్రజ్ఞాచక్షు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ, బంధులారా తొందరపడండి. సమయం వ్యర్థం చేసుకోకండి, వాయిదాలు వేసుకోకండి. ఈ పిరికితనం చాలు, నత్తనడక చాలు. తొందరగా క్రిందవంతో స్వయం ఆర్యం ప్రయత్నం చేయండి. అందరికీ వందనాలు, అభినందనాలు, అభివందనాలు. పరమపిత పరమాత్మ శుభాశీస్సులు. ఓం శం శమో. కళ్ళు మూసుకొని ఉండండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నీటారు ఉంచుకోండి. ఒకసారి శ్వాస, దీర్ఘశ్వాస. ఈశ్వరుని స్మరిద్దాం. భక్తితో, భావనతో, పూర్ణ ప్రయత్నంతో, పూర్ణ పురుషార్థంతో ప్రయత్నం చేద్దాం. శ్వాస నింపండి. శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం సర్వేభ్యో నమో నమః. ముగించేద్దాం. ఓం శం శుభం.